वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह जी दी सुहावनी गोद विच पिछले पहर दे दीवाना दियां हाजरियां भरदे होए समय नूं आप जी सफला बना रहे हो। आओ जिन्ना भी समा गुरु साहिब जी बख्शिश करते ने एक एक घड़ी एक एक पल दा लाभ प्राप्त करिए। सतगुरां दी पावन जीवन कथा दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। जिस वेले राजा शिवनाव सतगुरां दे प्रेम दे विच भिजिया होया नित मिलन दी आस रखदा है। इस वरतारे नूं सुन के पंजाब दी धरती तो कई पखंडी लोग गुरु नानक साहब जी वर्गा लिबास पा के अपने आप नूं गुरु नानक दसदे ने। जदों राजे नूं पता लगदा है अज गुरु साहब आए हो बड़ा परेशान हुंदा है। जिस नूं वेखो उही अपने आप नूं पूरा दसदा है। पर जदों ज्ञान की गोष्ट होंदी है राजा कुछ सवालों के जवाब मंगदा है फिर सब की जुबान नूं ताला लग जाता है। राजा दुखी है भी पखंडी लोगों ने मेरी शरधा तोड़ देनी है। नित नवे नवे अडंबर रचते ने पखंड रचते ने किते ऐसा भी ना होवे मैं सब नूं पखंडी समझी जावां एक दिन सचमुच सतगुर आ जाण। उन्हें कसवट्टी वास्ते एक प्लान बनाया। जिन्नियां संगला दीप दियां 16 साल दियां लड़कियां जो वेसवावां विचों ने उन्हां नूं अपने दरबार विच बुला के मूँह मंगी माया दिती है ते हुक्म कीता है जद भी कोई फकीर समुद्रों पार आवे देश विदेश तो आवे सब तो पहला उहदी कसवट्टी ला के परख तुसी करनी है। जे ते होया पूरा ते मैनू मिला दिओ सदा दे दिओ जे होए अधूरे ते बाहर दी बाहर ही तोड़ दे। जिस वेले उन्हां लड़कियां ने यह बचन मन्निया अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू की है। बहुत वड्डा राजे ने एक ट्रैप लाया है भी पखंडी लोग इस जाल विच फस जाणगे ते सच्चे पक्कियां नूं की डर है। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए पाओ प्रेम दी सांझ। आसीस बख्शो गज बज के आखो जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी सतनाम सिरे वाहिगुरु साहिब जी। सुन कर बचन कही जो राजा करन लगी ते तैसो काजा। संगला दीप दा राजा शिवनाव एक मुश्किल विच फसिया होया सी। किनू सच्चा जाना ते किनू पखंडी आखां ये ते परखना ही औखा सी। पर हुण हल लभ लिया गया। 16-16 साल दियां राज कन्या जिन्होंने ये रुतबा दिता गया मूँह मंगी माया दी गई उन्होंने राजे ने हुक्म किया जद भी इस शहर दे विच कोई फकीर आवे कोई साधु आवे उहदे ते कसवट्टी लाउणी है अपना जाल पाउणा है ते जिहड़ा होएगा सच्चा पक्का रब दा फकीर वो काम वासना च अडंबर नहीं होएगा डुबेगा नहीं।
इन्हां बाल कन्या ने राजे की गल मन्नी है। सत वचन आख्या है, जो नौकरी पेशा प्राप्त होया वो देते खरियां उतरियां ने। जब फकीर को पुर में आवहे, लाए सिंगार तास टिक जावे। हुण राजे दा हुक्म सी, खुलियां परमिशनां ने, मकसद एको ही है, सच्चे ते झूठे की परख करनी है, धर्मी ते अधर्मी का पाज खोलना है। सच्चा कौन है ते झूठ कौन कमाउंदा है, अडंबर कर्म कांड पखंड कौन करदा है। कहते जद भी इन्हां लड़कियां नूं पता लगदा है भी साडे नगर कोई फकीर आए आ, साधु आए आ, वो आउंदे लोकां दे इलाकिਆਂ ਚ ने जिथे बहुत ज़्यादा वसों हुंदी आ, उत्थे रब बन के बह जांदे आ। भोले भाले लोग मत्थे टेकदे आ। कहंदे उन्हां थावां ते रात दा जो वेला हुंदा है वो फकीर रात कटदे आ। ये लड़कियां 16 श्रृंगार करके ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਨਮੋਹਕ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਪ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਪ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਡੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਨੈਣ ਘੋਰ ਜਿਨ ਬਾਨ ਸਮਾਨਾ, ਧਨਿਕ ਸੋ ਪ੍ਰਕੁਟੀ ਕੁਟਲ ਮਹਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਆਈਬਰੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। परमात्मा ने सानू केसां दी दात बख्शी है। दुनिया की कोई भी औरत होवे, केस कट्टे होण ते कदे सुंदर नहीं लगती। औरत ते मर्द की सुंदरता ही केसां करके है। लंबे वाल होण सुहप्पणता है, वाल नहीं होणगे, लंबे केस नहीं होणगे ते सुहप्पणता होएगी नहीं। कहंदे इन्हां बाल कन्या ने लंबियां गुत्तां कीतियां ने, अपने अखां दे भरवट्टियां नूं कमान वर्गे तिखे बनाया होया, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧਾਰੀਆਂ ਕਜਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੱਖ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਭੂਸ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕਾਮੁਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਪੁਣੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਧੀ ਆਖੂਗਾ, ਪੁੱਤ ਆਖੂਗਾ। पर जिहड़ा होएगा बेकर्मी, होएगा पापी, वो मौके की ताड़ विच होएगा। जदों ये लड़कियां कोल आके बैठ जांदियां ने, अतर फलेल लगे आ, भड़कीले कपड़े पाए आ, कहंदे वड्डे वड्डे साधां दे मन डोलने सुभाविक गल सी। काम एक देवता है जिन्हों काम देव कहा जाता है। इस देव ने बड़े बड़े फकीर, ब्रह्म ज्ञानी, अवतारी पुरुषों को डुला के रखे है। कदे पढ़ियो शिव का इतिहास, पढ़ियो विष्णु का इतिहास, किहदा जिक्र करा मैं। इत्थे ते 22-23 अवतार ने, वो भी किते ना किते डोलते रहे आ। एक नारद मुनि सी जिहड़ा डोलिया ही नहीं देवतियां च, इबादत करन वाला है, बंदगी करन वाला है। कहंदे सब नूं डुलाया इन्हां ने। हुण अपने नैणा दे विचों जदों काम दे तिरछे तीर मारदियां ने, कहंदे साध भुल जांदे अपना साधपुणा। जे ते बंदगी होवे फिर ते टिके बैठे रहण। कहंदे अखां चुरा चुरा उन्हां औरतां नूं वेखदे ने। जो देखै तिह तीखी लगै, तत खिन धीरज धर्म सो भागै। कहंदे जद कोई इन्हां नैणां दा शिकार हुंदा है, आपा खो दिंदा है। पतले जे शरीर हन, तिखे तिखे अंग ने शरीरां दे, जदों हस के गल करदियां ने, कोल बैठदियां ने, कहंदे साधां दा मन बेईमान हो जांदा है। वो सोचदे आ असीं राजे शिवनाभ तो की लैणा है, किन्नियां सोहणियां लड़कियां ने। इत्थे जिहड़े बाबे आउंदे आ ना, ये अपणियां उमरां नहीं वेखदे। जद काम सिर ते सवार होवे, काम जात नहीं वेखदा, उम्र नहीं वेखदा, रूप नहीं वेखदा, रंग नहीं वेखदा, ते ना वड्डा छोटा वेखे।
ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੱਗ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ ਵੱਲ ਕਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਭਿਖ ਸੁਰ ਮੁਨ ਜਤ ਤਿਆਗੈ, ਕਿਆ ਕਲ ਨਾਰ ਬਪਰੀ ਤਿਨੇ ਆਗੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਪਛਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ, ਸਾਧੂ, ਫਕੀਰ, ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤਰਸ਼ੂਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਸ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਭਗ ਹੋਏ ਤਾਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਕਰਤੂਤ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਦਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਓਸ਼ੋ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਹੀ ਕਾਮ ਤੋਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਲੋਕ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਪਾਪ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਰ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਾਧ, ਬਾਬੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਫਕੀਰ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਜਾਤ ਗਵਾਰ। ਅਨੇਕਾਂ ਫਕੀਰ ਆਏ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਡੁੱਬ ਜਿਆ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਗਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਰਿਟਨ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਜਨ ਆਹ 3 ਫਕੀਰ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬੌੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਾਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲਿਪਟਦੇ ਰਹੇ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫੁਕਰਾ ਫਨਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਕਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਲੱਛਣ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਏ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਕਲੰਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਜਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਤ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਲਾ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਧਰੇ ਨ ਧੀਰਜ ਦੇਖਤ ਨਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ, ਦੇਵਤੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਆਏ, ਡੋਲਦੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਇਹ ਡੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਗ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਾਮ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਦਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮਹਾਨ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰਦੇ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਦੁਆਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਧ ਕਰੋ ਦ੍ਰਿਗਬੰਤਨ ਕੋ ਸੁਰਤਬੰਤਨ ਕੋ ਬਦਰੋ ਕਰ ਡਾਰੈ। ਕਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਵੇਖਦਾ? ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਅਨਕ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵੈ ਵਿਕਾਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਲਿਓ, ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਸਤੂ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਆਦੇ ਸਾਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦੇ ਛਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਪੁਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਏ। ਕਹੈ ਭੂਪ ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਉ ਕਾਮ ਜਤ ਸਤ ਔਰ ਊਰਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਕਾਮ ਦੀ ਕ੍ਰੀਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਫਿਰ? ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਕਾ ਬੰਦ ਬੇੜਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਬੰਨੇ ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਉਹ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਪ ਕੇ ਆਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਸ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜੱਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ।
ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਖੰਡੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਨਰਿਪ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਬਲ ਕਲੀ ਪੂਰਾ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਐਡੇ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕੇ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਘੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੀਭ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਦਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਪਈ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਈਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੋ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਪਾਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕੋਲੇ, ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਕੋਲੇ, ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗਾ? ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸੋਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁਕਰਮੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਬਾ ਰੱਬਾ ਤੋਬਾ। ਐਡਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭੇਖ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਯੁਗ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਬ ਹੋ ਅਨਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਮਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਕ ਪਛਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਦਨੇ ਕਸਾਈ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਰਦੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਲਯੁਗ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਮਿੱਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਪਾਏਗਾ। ਕਲਯੁਗ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਾਹਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਹੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਲਵਾ ਲਵ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੱਤ ਸੱਤ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਬਹੀਨਾ, ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਕੈ ਸਰਬ ਅਧੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਵੇਖ ਲਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਟੋਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਥੱਲੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ,
ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਵੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਾਮ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਰਿਆ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਸ ਕੈ ਚਿਤਵ ਰੂਪ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਲੇਤ ਸਵਾਸ ਜੋ ਸੀਤ ਵਿਸਾਲਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਡੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਛਰਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਦੇ ਡੋਰੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਾ ਜੱਤ ਸਾਥੀ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੋਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਤੂਤ ਕਰ ਲਈ ਮਾੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰੋਗੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਰਹੇ ਮੁਖ ਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਮੋਚਤ ਜਲ ਦਵੈ ਲੋਚਨ ਤਾਂ ਕੇ। ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਪ ਤਿਪ ਚੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਖੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤੜਫਣ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂਡਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜੱਤ ਸੱਤ ਚੋਂ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਜਬ ਖੈਂਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨੈ ਕੀਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਰਬਗਤ ਚੀਨੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਾਜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧੁਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਧਰੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਸਾਧਪੁਣੇ ਖਿਲਾਰ ਲਏ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਲੈ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਪੰਥ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਆ, ਕਰੂਗਾ ਭਰੂਗਾ ਆਪੇ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਫੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਫੋਲਦਾ ਏ? ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਮਨਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਦਿਸੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਓ ਮਾੜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੋਲਡਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਲਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਵਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ।
मैं इन्हां बुरियां पिछे समा थोड़ी खराब करना है भी ਜਿਹੜੇ रोज बैठ के आउंदे आ माड़े कर्म कर जाते मैं भार क्यों चक्कां ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਛਿਤਵਿਓ ਤੈ ਕੋ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲਾ ਕੀਨ ਜਾਸ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਲਾ। ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਖੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਓ, ਆਖੇ ਲੈ ਧਰਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜੱਗ ਲੂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ 2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਾਲ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਤਹਾਂ ਚਲਨ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਧਾਰੀ ਸਹਿ ਨ ਸਕਤ ਬਿਰਹੁ ਭਗਤ ਜੋ ਭਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਸਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਖੰਭ ਬਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਭ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਡੋਰ ਕਰ ਬੰਦੇ ਗੁਸਾਈ ਖੈਂਚੇ ਮਿਲਨ ਚਹਿਤ ਨਿਰਪਤਾਈ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੋਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਆਏ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਨਹਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਮਿਲ ਗਏ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਓਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾੜਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਡੋਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਬੇਚੈਨ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਉਦਿਆਨਾ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਗਇਓ ਸੰਗ ਮਰਦਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਈਏ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇ? ਅੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਓਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਤੇ ਆਈਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਬੱਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਘਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਘਰ ਬੰਦਨਗੇ ਬੈਸ ਸਮੀਪਾ, ਤਬ ਬੋਲੇ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਟਪਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ, ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਤੁਰਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਚਲੋ ਸੈਲ ਹਿਤ ਦੇਖਨ ਛੋਨੀ, ਰਚਨਾ ਕੀਨ ਅਨਕ ਜਗ ਜੋਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਚੰਗੇ ਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਦ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਟਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਥਾਨ ਨਰ ਅਨੰਤ ਸੁਭਾਉ, ਰਾਖਸ਼ ਰਹਿਣ ਥਾਨ ਹੈ ਕਾਉ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਜੀ ਆ। ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਬੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੌਂ ਸੌਂ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠਾਉਣਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਖਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਕਾਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇਰਾ? ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਖਾ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਕੇ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ। 15 ਲੀਟਰ ਦੀ, ਕੋਈ 12 ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ, ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਫਲਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? 30 40 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਚਾਓ। ਬਸ ਕਰ ਭਰਾਵਾ, ਮਾਫ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਓ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ?
ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵੁਡਨ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਕੜ ਬਚਾਓ, ਲੱਕੜ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਦ ਪਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਸੁਧਾਰੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਨ ਵੀ ਲਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਕਹੂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਹਿ ਤੂੰ ਖੂਹ ਜੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੂਝੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ ਭੂਆ ਦਾ ਫੋਨ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਫੋਨ, ਚਾਚੀ ਦਾ ਫੋਨ, ਨਣਦ ਦਾ ਫੋਨ, ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਫੋਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। 30 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਕੀ ਕਮਾਉਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, 15 ਤੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਧਿਆਨ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ 2-2 ਘੰਟੇ ਖਹਿੜਾ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਊ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੁੜਕ ਗਿਆ, ਖੋ ਸਤਨਾਮ ਆ ਜਿਓ ਜੀ, ਚੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਣਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਨ ਮਨਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤ ਧਰਮੀ ਕਿਤ ਅਗੀ ਬਸੰਤੇ, ਕਹੂੰ ਦੁਖੀ ਕਹਿ ਸੁਖੀ ਰਹੰਤੇ। ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਧਰਮੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਪੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਊਠ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੂ, ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸੁਰਦਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਿਗਮਾਗਮ ਕਿਤ ਕਵ ਕਥਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਕਹੂੰ ਤੁਰਕ ਹੈ ਪੜਤ ਕੁਰਾਨਾ। ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਗਾਏਗਾ। ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਨਾਸਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਸਤਕ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਬ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੰਨ ਤੂੰ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਧਰਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਖੜਿਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ? ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਘੱਟ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਣ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ? ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਗ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਇਆ ਦਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਉਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੰਗਾਂ ਬਰੰਗਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਪੂਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 30% ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਾਢਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ, ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਮਰਦਾਨੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋ ਭਾਖਾ, ਚਲੋ ਬਿਲੋਕਣ ਕੀ ਅਬਲਖ। ਬਾਲਿਆ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਬੋਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਰਬ 'ਚ ਗਏ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਪੇਨ ਗਏ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਤ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖਿਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਭੂਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 10 ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ 7ਵੇਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੀਂਕੇ ਜੇ ਬਣਾਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 63 ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 5, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 4, ਕੋਈ ਇੱਕ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 5-7 ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ PhD ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਚਣ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਆਸਤਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੁਖੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੁਖੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਫਿਰ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੰਗਲਾਦੀਪ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।